ਹੁਣ परम पूज्य श्री ठाकुर दलीप सिंह जी सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ठाकुर दलीप सिंह जी। ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रकाश, जाहि कुल के प्रगट होए ताहि कुल को नाम, राम कहत चित थित होए सिंह कहत भै हान, ताते नित मित मंत जप, ताते नित मित मंत जप राम सिंह भगवान। सारे आखो धन सतगुरु राम सिंह जी। साध संगत जी, सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह अपार शक्तियां लैके प्रगट होए, तो जिस तरह भगवान कृष्ण आए सन ना 16 कला संपूर्ण, इस तरह सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह दर्शन दिते। किसे किसे समय कदी कदी कोई महान पुरुष इस तरह के अवतीरण होंदे ने संसार ते जिहड़े बाकी सारियां नालों विलक्षण होंदे ने। जदों भगवान कृष्ण का अवतार होया, पृथ्वी ने जाके पुकार की। 10वें ग्रंथ विच जो लिखिया कृष्ण अवतार विच, उत्थे लिखिया है कि अकाल पुरख ने हुक्म दिता देवतियां नूं, फिर हर ये आग्ञा दई, फिर हर ये आग्ञा दई देवन सकल बुलाए, जाए रूप तुम हू तरो हऊ तर हो आए। देवतियां नूं हुक्म दिता कि जाओ पृथ्वी ते जाके ते वखरे वखरे स्वरूप धारो, मैं भी आवांगा। इस तरह सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जदों दर्शन दिते इस सृष्टि ते, अनेकां ही संत सच्चे पातशाह ने पैदा किए। बड़े ही संतां नूं पिछों नाल लैके आए सन, ते इत्थे आके उन्होंने उन्हां ते कृपा की। उन्हां संतां विचों 3 केसर जी होए ने नामधारी पंथ विच, जिन्हां विचों एक बाबा केसर जी मुहावे वाले सन। उन्हां दे पड़ोतरे संत बाबा छिंदा सिंह जी इत्थे तुहानूं कीर्तन सुनाया। ये ओ महान हस्ती ने, आप भी तपस्वी ने, ते सच्ची मुच्ची जिन्हां नूं आपां संत आख सकीए वो संत हैगे ने। कोई लालच नहीं, कोई ईरखा नहीं, कोई किसी की निंदिया चुगली नहीं। तो इन्हां दे वड्डे सन बाबा केसर जी, जिन्हां नूं सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह कृपा की ते भजन दस्या। सिर ते हथ रख के 3 वारी भजन दस्या, ते उस तो अगे चौथी पंजवीं वारी का फिर बाबा जी नूं नहीं पता, उत्थे ही मस्त ओने नाल ही हो गए। वो सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह का अज आप अवतार दिन मना रहे हैं। तो हुण सुनो, तुसी जथेदार जी तो सुनो। काल मंगल होए ओ करा कर मैं उतरी अवतारन को अवतारी। मंगल होए करा कर मैं उतरी अवतारन को अवतारी। मंगल होए करा कर मैं तारन को अवतारी। मंगल होए करा कर मैं तारन को।
देव सबै हरखे सुन कूमै और मन हरखै नर नारी मंगल होए करा कर में उतरियो अवतारण को अवतारी। काल पुरख के हुक्म ते काल पुरख के बचन ते संतन हेत सहाय मथुरा मंडल के बिखै जन्म धरियो हरे राय। आनंद सो सब देवतन सुमन दीन बरखाए शोक हरन दुष्टन खलन प्रगटे जगमो आए। बाल रूप हुए उतरियो दया सिंध करतार प्रथम उधारी पूतना भूमि उतारियो पार। सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह इस सृष्टि ते किरपा कीती, भूमि का भार उतारन वास्ते आए। इत्थे ये तो केस करके पढ़ी है कि जिहड़ी पूतना भगवान कृष्ण नूं मारन गई सी, वो पूतना का की काम सी कि वो पूतना कुड़ियां मार दिंदी हुंदी सी। थण नूं यहर ला के ते जिस बच्चे नूं दुध पियाउणा कुड़ी नूं दुध चुंगा देना ते उहनूं मार देना, किसी का गल घुट के मार देना, जिहो जिहा कुछ पुराने समय विच हुंदा सी। इहो जिहा कुछ ही सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह के समय भी हुंदा सी। सतगुरु राम सिंह जी ने किरपा की, आके एडा वड्डा परिवर्तन लियांदा कि कुड़ियां मारनियां बिल्कुल बंद कर दित्तियां। इत्थों तक सी लोग कुड़ियां जमदियां नूं घड़े च पा के ते दब दिंदे सी। अज घड़े च पा के दबन की लोड़ नहीं। नामधारी गैर नामधारी सारा ही सिख पंथ सुनता होएगा। अज गर्भ च ही खत्म किया जाता। इहो जे कम्मां नूं बंद करन वास्ते सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह इस सृष्टि ते दर्शन दिते। अज आपां नूं सोचण दी लोड़ है कि गुरु की बाणी विच लिखिया है, कैली घात कंज का अनचारी का तान। एक लड़की मारनी 100 साध दे मारन बराबर है। ते आपां किन्नियां मार दिंने आ, किन्नियां नूहां नूं मजबूर कर दिंने आ। की आपां गुरु के सिख हाँ? की आपां गुरु ग्रंथ साहब जी नूं मनण वाले हाँ? उत्थे ते सतगुरु नानक देव पातशाह हुक्म दिंदे ने, भंड जमी है भंड निमी है भंड मंगण भी आओ। ये सारा शब्द पढ़ के अखीर ते हुक्म करते हैं, सो क्यों मंदा है आखिया जित जमै राजान। असीं उस गुरु दे सिख खवाउण वाले ते अपनियां कुड़ियां नूं गर्भ च ही खत्म कर दिंने आ। फिर आपां सच्चे सिख हाँ सतगुरु नानक देव दे कि सतगुरु राम सिंह दे सच्चे सिख हाँ? अपने अपने अंदर सोचो, किसी नूं कहण दी लोड़ नहीं। दूसरी गल, क्यों कुड़ियां क्यों खत्म कीतियां जांदियां ने? जिहदे विच एक बड़ा वड्डा कारण यह है कि सानू दाज देना पएगा। दूसरा कारण है कि साडी धी सारी उम्र तंग हुंदी रहेगी ते हुणे ही खत्म कर दिओ। 2 मिनट की तंगी है, मुड़ के 40-50 साल उन्हें उत्थे नरक भोगना। जेड़े असीं गुरु के सिख खवाउने आ, किन्नियां नूं भी मनदे आ, उन्हां नूं मैं पुछदा, तुसीं दसो ये कौन तंग करदा है उन्हां कुड़ियां नूं? दसो साध संगत जी, उन्हां कुड़ियां नूं कौन तंग करदा है? इंग्लैंड वाले करदे ने, चीन वाले करदे ने कि पाकिस्तान वाले करदे ने? नहीं, आपां ही आ। आपां, साडा पंजाबी समाज, आपां उन्हां कुड़ियां नूं तंग करके सड़न वास्ते मजबूर करदे आ। कुड़ियां दी सारी उम्र अपनियां नूहां दी बोटी बोटी नोचदे रहिंदे आ, जिस करके मापे उन्हां नूं गर्भ च ही खत्म कर दिंदे ने। आपां मुੱਲ पाउने आ, किन्नियां फ्रिजां, किन्ने मोटरसाइकिल, मरसरी, मरूती, इन्नियां कारां नाल आउणगीਆਂ ते तां कुड़ी लवांगे तुहाडी। फिर आपां गुरु के सिख हाँ? किन्ने क सच्चे सिख रह जाने आ? आसा दी वार आपां रोज़ सुणदे आ, उस आसा दी वार दा आपां नूं किन्ना क महात्म होएगा जे आपां अपणियां धीआं नूं तंग करके ते मार दिंदे आ जां नूहां दा मास नोचदे आ।
ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹੱਤਵ ਹੋਏਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1863 ਵਿੱਚ, ਸੰਨ 1863 ਵਿੱਚ ਖੋਟੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਤੇ 6 ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਫੇਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਮੇਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ 5-6 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਡਾ ਮਹਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੇਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਨੰਦ ਮਰਿਆਦਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਆਨੰਦ ਮਰਿਆਦਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਡਿਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਿਤ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ, ਵਿਆਹ, ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਪੁਜਾਰੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਥ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਖਰਾਬੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਮਰਿਆਦਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 28 ਦਿਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਖੋਟੇ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਠਾਣੋ ਠਾਣੀ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਛਕਣ ਨੂੰ ਘਰ ਬੜੇ ਨੇ, ਸੀੜੀਆਂ, ਟੀਵੀ ਘਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 1863 ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੜਕੀ ਤੇ 18 ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਆ 5-7 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਸਿਆਣਾ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਪਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ? ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਏਗਾ। ਸਵੈ ਮਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮਧਾਰੀਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, 1.25 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ 1.25 ਕਰੋੜ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹ ਸਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਜੰਮਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਸਤਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ ਵਿਆਹ ਸਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਉਜਾੜੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਓ, ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮੀਰ ਤੇ 1.25 ਕਰੋੜ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਤੋਂ 1.25 ਲੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਫਿਰ ਉਧਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਨਾ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ 5 ਰੁਪਏ ਸੈਂਕੜੇ ਦਾ ਵਿਆਜ, ਤੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਸਤੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਔਰਤ ਵਿਧਵਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਲੜਕੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸਿਰੇ ਚੜਾਇਆ ਕਿ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਉਹ ਫੇਰੇ ਲੈਣ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਆਨੰਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਲਾਵਾਂ ਪੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀ ਨੇ ਫੇਰੇ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਕਾਮ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਲਾਵਾਂ ਪੜੀਆਂ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਫੇਰੇ ਲਏ। ਇਹ ਹੈ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੋਵੇ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋ ਸਕੀਏ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਧਵਾ ਨਾ ਰਵੇ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, 6 ਵਿਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋੜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਲਾਈ ਪ੍ਰਥਾ ਤੁਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਹੀ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ, ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਘਮੋਹਾਂ ਵੱਲ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲ। ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾਮਧਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਨਾਮਧਾਰੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠਣ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਕੋਈ 5 ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ, ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਖੀ ਹੋਈਏ। जात ना जात का गर्व ना ओ जी करियो कोई, जात का गर्व ना करियो कोई, जात का गर्व ना करियो कोई, जात का गर्व ना करियो कोई।
जात का गर्भ ना करे हो कोई, ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होई। जात का गर्भ ना कर मूर्ख गवारा, इस गर्भ ते चला है बहुत विकारा। चारे वर्ण आखे सब कोई, ब्रह्म बिंद दे सब ओपत होई। जात का गर्भ ना करे हो कोई, जात का गर्भ ना हो कोई, जात का गर्भ ना करे हो कोई, जात का गर्भ ना करे हो कोई। आवो भैने गल मिला अंक सहेलड़िया, आवो भैने गल मिला अंक सहेलड़िया। मिल के करह कहानियाँ समरथ कंत की। क्यों कहानियाँ करने की लोड़ है? बाबाणियाँ कहानियाँ पूत सपूत करें। अपने वड्डियां दियां कहानियाँ साखियाँ ये सब कुछ सुन के सानू अपनियां माड़ियां आदतां छुट के चंगियां आदतां आउंदियां ने। भाव दुरमत जाके गुरमत आउंदी है। इसे करके सच्चे पातशाह माझ विराग विच लिखिया, हर गुण पढ़िया हर गुण गुणिया, हर हर नाम कथा नित सुनिया। मिल सत संगत हर गुण गाए, जग भौजल दुतर तरिया। क्योंकि गुण गावत मन हरिया होवे, कथा सुनत मल सगली खोवे। अजकल बहुत सारे कीर्तन दरबार होंदे ने, बहुत चंगी गल है, गुरु की बाणी गाई जाती है सुनी जाती है, पर जिन्ना चिर कथा करके व्याख्या ना होवे उहदा बहुता लाभ नहीं हुंदा। ते वो कथा सुन के फिर उन्हों जिन्ना चिर मन्निया ना जावे उन्ना चिर असली लाभ नहीं हुंदा। आपां अज इत्थे आए हाँ, सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी का दिन मना रहे हाँ, तो जिहड़ी किरपा उन्होंने की है आपां नूं लोड़ है अपने अपने अंदर उन्हां सारियां वचनां नूं वसाईए। नहीं तो घट्टो घट्ट एक चीज़ नूं ते जरूर ही वसा लईए कि अज तो बाद किसी भी सिख ने जिहड़े बाबा राम सिंह मनदे ने वो सिख वो बाबा राम सिंह कह लैण, ਜਿਹੜੇ नामधारीए ने उन्होंने वास्ते सतगुरु राम सिंह है। अज तो असीं ये प्रण करिए, अज तो बाद कोई भी अपनी लड़की नूं गर्भ विच जां जम्मण तो बाद कुड़ी समझ के कोई खत्म नहीं करेगा। ते जेड़े कुड़ियां नूं नूहां नूं तंग करनगे वो सतगुरु नानक देव दे दरबार विच बख्शे नहीं जा सकते। करड़ी तो करड़ी सच्चे पातशाह के दरबार में सजा मिलेगी। सतगुरु नानक देव का ही वचन है, सो क्यों मंदा आखिया जित जमै राजान। तो जिदे मंदा आखन का हुक्म नहीं, जेड़े कुड़ियां नूं तंग करते हैं मार देंदे ने, वो किवें बख्शे जाणगे। सुन हर कथा उतारी मैल, महा पुनीत भये सुख सैल। पुनीत का मतलब हुंदा पवित्र। हुण ये गुरबाणी की तुक गौड़ी महला पंजवां विच लिखी हुई है, जिथे सच्चे पातशाह हुक्म करते ने, सुन हर कथा उतारी मैल, महा पुनीत भये सुख सैल। किवें सुखी हो गए ना, पवित्र हो गए तो सुखी हो गए। सुखी किवें हुंदे आ? जदों आपां माड़ियां आदतां छड्ड दिंदे आ, आपे ही सुखी हो जांदे आ। सच्चे पातशाह माड़ियां आदतां छुडाउंदे ने ते चंगियां पाउंदे ने। आपां भी अज इत्थे इकट्ठे होए आ ते अपने सच्चे पातशाह दे वचन सुन के, कथा सुन के, कीर्तन सुन के कुछ इहो जे गुण धारण करके जाइए, कुछ प्रण करिए जिहदे नाल साडा जीवन सुखी चले ते समाज का भी जीवन सुखी चले। तो जिवें जहेदार जी ने पढ़िया, आपां जात पात तो उपर उठीए। कोई पढ़ दे, होर पढ़नी है। सुन सुन ए मन निर्मल होवे, ओ जी कटिया जम की फांसी राम। सुन सुन ए मन निर्मल होवे, कटिया जम की फांसी राम।
ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ਰਾਮ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਇਹ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਕੱਟਿਆ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ਰਾਮ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਇਹ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਇਹ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਕੱਟਿਆ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ਰਾਮ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਇਹ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਕੱਟਿਆ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ਰਾਮ। ਕੱਟਿਆ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ਰਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੁਰਝਾਈ ਹੋਈ ਸਿੱਖੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਆਇਆ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੇ ਪੂਜਣ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਦੋਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਆਲੇ ਸਨ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਬੀੜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਲੇਟੀ ਨਾਲ ਜਿਲਦਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਚੂਹੇ ਜਿਲਦਾਂ ਖਾ ਗਏ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਦੌਰੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਓ ਇਸ ਬੀੜ ਨੂੰ ਸਾਂਭੋ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਮੰਨੋ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੀੜ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਪੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛਪਵਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਵਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਤੈਂ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਈ। ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਤ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੰਤ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੇ ਸੰਤ ਬਣਾਏ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਸੰਤ ਇੰਨੀ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ, ਇੰਨੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਾਲੇ, ਪਰਾਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਝੁਕਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਨ੍ਹਾ। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਾ ਬਣਦਾ। 8-10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸੱਪ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਮੰਨ ਕੇ 17,600 ਏਕੜ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦਾ। ਕੀ ਭਲਾ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਤੋਂ, ਵਾਧੂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਭ। ਸੋ ਇਹ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਕਿਤੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਸੰਤ ਚਵਿੰਡੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਚਲਾ ਜਾਵੇ
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਈ ਨਾ ਭਾਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਕਾਮ ਇੱਛਾ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਜਮਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਨੀ ਸੰਤ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਅਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡੂ ਵਾਲੀਏ ਨੇ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਸੰਤ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਤ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸੰਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਨ ਮਾਸਟਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਝੁਕਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਲੇ ਹੋਏ। ਸੰਤ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਐਸੇ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਛਿੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ਏਕਤਾ ਵਾਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਪੂਜ ਸਥਾਨ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਭਾਵ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਏਕਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਗਈ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਹੋਇਆ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨਾਮਧਾਰੀਏ ਨੇ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਦੇਣ ਦਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪਰਚੋ ਪਰਚੀ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ ਨਾ, ਕੇਸ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚੋਂ? ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਗਏ ਸਾਂ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਗਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੇਸੋ ਕੇਸੀ ਹੋਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਕਿ ਘਟਣਗੀਆਂ? ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਠਾਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਠਾਕਰ ਜੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਇੱਛਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ SP ਸਾਹਿਬ ਪਵਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਰਚੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਭੁਗਤਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ SP ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਸੰਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਐਸੇ ਐਸੇ ਸੰਤ ਹੋਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ ਬਾਬਾ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਖੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਾਣੇ ਵੱਲ ਬਹਾ ਲਿਆ ਮੰਜੀ ਤੇ ਆਪ ਸੰਤ ਜੀ ਪੈਂਦ ਵੱਲ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ।
ਪਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਤੇ ਛਿੱਟ ਨਾ ਪਵੇ। ਬੱਦਲ ਆਇਆ ਸੰਤ ਜੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਛਿੱਟ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਐਸੇ ਸੰਤ ਹੋਏ। ਉਸ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਖਾਲਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਪਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਾ ਧੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪਦਵੀਆਂ ਪੈਸਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ। ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰਾਫ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਦਵੀ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਬੀਲਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦਾ ਉਦਣ ਮੁਕਲਾਵਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਬੁੱਚੜ ਵੱਢਣ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੁਕਲਾਵਾ ਲੈਣ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਸਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਸਨ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਨੇ ਸੋਚਣਾ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫੈਸਲਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਦਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆ ਬਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਚੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਚੌੜੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੇ ਦੇ ਇਹ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਣਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੁਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲ ਪੱਗਾਂ ਪਾਰਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਲੰਮੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਚਨ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮੰਨੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੇ ਬਾਣੇ ਬਣਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਔਰ ਹਰ ਪੰਥ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਭੇਖ ਪਾਇਆ ਉਹ ਉਸ ਪੰਥ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜੀ ਜੋਗ ਨਾ ਪਗਵੇ ਕੱਪੜੇ, ਜੋਗ ਨਾ ਮੈਲੇ, ਜੋਗ ਨਾ ਪਗਵੇ ਕੱਪੜੇ, ਜੋਗ ਨਾ ਮੈਲੇ, ਜੋਗ ਨਾ ਪਗਵੇ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਰਫ ਭੇਖ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਥਾਈਂ ਇਹ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਸੋਈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ
ਗੈਰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਵੀਰ ਵੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਸਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗੈਰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਭਰਾ ਬੜਾ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਚੋਭਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਹਾਰੇ ਨਾਉ, ਅਤੇ ਸੋ ਜੀਵਤ ਜਿਨ ਜੀਵਤ ਜਪਿਆ। ਭੁੱਲੀ ਮਾਲਣੀ ਹੈ ਇਹੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦੇਵ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਜੀ ਹੋਤ ਦੇਤ ਕਛ ਤੋਹੇ, ਕਰ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਵਿਚਾਰ। ਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾਮਧਾਰੀਏ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਚੋਭਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਾ ਪਛਾਣੈ ਮੂੜਾ, 549 ਪੰਨੇ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਵਾਰ ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਾ ਪਛਾਣੈ ਮੂੜਾ, ਅਵਰਾ ਆਖ ਦੁਖਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੁਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੈਰ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਭਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਮਧਾਰੀਏ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਉਂਦਾ ਮਨੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦਰੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਪਕਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1934 ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆਪਣਾ ਮੰਡਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਖੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਖੋ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਆਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਆਖੋ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਲਟਾ ਵੱਖਰਿਆਂ ਵੱਖਰਿਆਂ ਪੰਥਾਂ ਨੂੰ ਛੇਕ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ। ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਉੱਥੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ
ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਥ ਦੀ ਏਕਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੇਲਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਸੂਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੋਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਂਗਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਵੋੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਰਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਸੂਹੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਠਾਕਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੰਥ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਵੱਖਰੇ ਮੇਲੇ ਹੋਣ? ਜੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਅਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੱਕ, ਠਾਕਰ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਮੇਲੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੇ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪ ਆ ਜਾ ਕਰਨ। ਜੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੜਨ ਤੋਂ ਡਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵੜਨ ਤੋਂ ਡਰ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ, ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਂਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 12ਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਏ। ਸਭ ਖੁਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਏ, ਘਰ ਨਉ ਨਿ ਜਾਵੇ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। श्री सतगुरु बालक सिंह सिमरिए मार्ग दिया बताया, अकाल पुरख श्री सतगुरु राम सिंह अंतर जामी सिमरिए, बद्र जमते लिया छड़ाए, जोत का जामा श्री सतगुरु हरि सिंह सिमरिए, टुट्टी सिक्खी ली मिलाए। श्री सतगुरु प्रताप सिंह अटल प्रतापी मेहरबान अकाल पुरख, जिन्ना कलयुग विच सचसोध नाम मणि दा प्रभा दिया चलाए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी सब थाई होए सहाय। पैरे दे मालक धन श्री सतगुरु माता चंद कौर जी सब थाई होना सहाय। गुरु जी के 4 साहिबजादे 5 प्यारे 40 मुक्ते बेअंत शहीदां दी कमाई वल ध्यान दरगाह आपदा पवित्र नाम चितावे पातशाह। असी जी सदा भुलन हार हाँ, आप बख्शिंद पिता हो दरों घरों सिख सिदात बख्शो। बेमुख हुक्म मरिए पातशाह, धरती धर्मता महामलेश का नाश करो, बसंत खालसे का प्रकाश करो, गौत गरीब के कष्ट को दूर करो। कुल सृष्टि आप दे नाम जपे, किसी ने कोई दुख न हो। पातशाह साडी प्रार्थना चाहना, साडा कर्म साडा धर्म बने रहे। दीना बंधु सतगुरु राम पातशाह आप दी कृपा नाल साध संगत हो गए, आप दे पवित्र नाम दा सिमरन कीता, आप दे पावन पवित्र दर्शनां निमित्त अपने सरगुण स्वरूप दे दर्शन बख्शो, प्रतीत दा दान दिओ। आई साध संग दी हाजरी दर प्रवान करो, नाम विसरण अवसारो, रख लो बख लो देह करके दिओ ददार श्री सतगुरु राम सिंह नाम चढ़दी कला, आप जी दे भाणे सरबत। जो बोले सो निहाल।